Hello students, how are you all? Namaste everyone. Today I am going to explain you the next topic of this unit, that is the communication method. Okay, communication method, that is based on the mass communications, how one transmitter can transmit the data to all the users of network. ઓકે દેટ મીન્સ કે નેટવર્કમાં કેટલા યુઝર્સ એકી સાથે કોઈ પણ એક ડેટાને રિસીવ કરી શકશે એ ટાઈપનું જે કમ્યુનિકેશન છે એને એ કમ્યુનિકેશન મેથડ કહેવાય. Okay, that communication method, that there are three types of communication method, that is unicasting, બ્રોડકાસ્ટિંગ એન્ડ મલ્ટીકાસ્ટિંગ. આ વર્ડ તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે. ઓકે, બટ બિફોર દેટ, what is the meaning of casting? Okay, so first of all let's see that what is that casting. That is three communication method: unicasting, broadcasting and multicasting. Next one, that is the cast term signifies some data stream of packet. Whenever we are talking about data in networking, that is the meaning of that data is the packet of bunch of data. Okay, that means whenever we transmit any data, we will transmit packet. Packet is combination of 8 bit. Okay, so that's why we say that is packet. Okay, so in the term data we always consider the stream of packets. So here it is whenever the cast term here signifies some data stream of packets is being transmitted to the recipients. Okay, that means કે તમારે કોઈને ડેટા મોકલવાનો છે તો one become a transmitter and another become receiver. If one transmitter and so many receiver, to one or more transmitter and so many receivers, one transmitter, one receiver, that type of casting is based on communication method. So here is transmitted to the recipients from clients side over the communication channel. Communication channel that are LAN WAN મેન કોઈ પણ ચેનલ હોઈ શકે. ઓકે, એ ચેનલ ઇથરનેટ પણ હોઈ શકે, CDDI પણ હોઈ શકે, FDDI પણ હોઈ શકે. એમાં ટ્રાન્સમિટિંગ કઈ રીતે થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. ઓકે, ઇટ હેલ્પ્સ ધેમ ટુ કમ્યુનિકેટ. Okay, this method is help to communicate how you can use and which type of method is useful for your type of transmission. તમે જે ટ્રાન્સમિશન કરો છો એમાં કઈ મેથડ વધારે કન્વિનિયન્ટ છે એ મેથડ યુઝ કરવાની છે. ઓકે, તો લેટ્સ સી મોર ઓફ ધ કાસ્ટ કન્સેપ્ટ that are prevailing in the computer network field. Okay, that are which method is used for and which method we are going to use for our communications. So first of all let's see unicasting. This type of information transfer is useful when there is a participant of single sender and single recipient. Okay, unicasting ક્યારે યુઝ કરવાનું? one transmitter, one receiver. Uniનો meaning જ one થાય. Casting is to transmit. ઓકે, દેટ મીન્સ કાસ્ટિંગનો આપણે મિનિંગ હમણાં જ જોયો કે કાસ્ટિંગ દેટ મીન્સ whenever you transmit the data, transmitters want to send some data to recipients to communicate with each other, that is a casting. ઓકે, તો એ કાસ્ટિંગમાં યુનિકાસ્ટિંગ છે, એક જ કાસ્ટિંગ છે, તો એક રિસીવર એક ટ્રાન્સમીટર હોય તો એને એક સેન્ડર એક રિસિપન્ટ, તો એ યુનિકાસ્ટિંગ છે. ઇટ ઇઝ વન ટુ વન કમ્યુનિકેશન, વન ટુ વન ટ્રાન્સમિશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, in network a device having IP address 10.1.2.0 in a network wants to send the traffic stream to the device with IP address 20.12.4.2 in the other network, then unicast comes into the picture. Okay, આ એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, આઈપી એડ્રેસ, કારણ કે કોઈ પણ ડિવાઇસ નેટવર્કમાં આઈપી એડ્રેસથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય.
ઓકે, અને આઈપી એડ્રેસમાં પણ એ જ વસ્તુ કે એ કયું નેટવર્ક છે, એમાં આઈપી એડ્રેસનું આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આવશે, એમાં આઈપી એડ્રેસ કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાય એમાં આપણે ડીપમાં જોવાના જ છે. ઓકે, પણ આઈપી એડ્રેસમાં જે ડોટ પછી 1, ડોટ 2, ડોટ 0 એટલે કે 3 ડોટ અને 4 અલગ અલગ વેલ્યુઝ છે, એમાં લાસ્ટ વેલ્યુ જે છે એમાં આમાં જે 0 છે આમાં જે આ 2 છે એ નંબર ઓફ ડિવાઇસ નંબર અને ડિવાઇસનું આઈડેન્ટિફિકેશન છે, અને આ 2 જે છે એ નેટવર્ક આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. ઓકે, તો આમાં એ જ વસ્તુ છે કે એક ડિવાઇસ છે કે જેનો આઈપી એડ્રેસ 10.1.2.0 છે, એટલે કે 2 નંબરના નેટવર્કમાં 0 નંબરની જે ડિવાઇસ છે એને ટ્રાન્સમિટ કરવું છે, કંઈ પણ ડેટા એને સેન્ડ કરવો છે કોઈપણને, કોને, ટ્રાફિક સ્ટ્રીમ ટુ ધ ડિવાઇસ વિથ આઈપી એડ્રેસ, આ બીજું આઈપી એડ્રેસ આ ડિવાઇસને એને ડેટા મોકલવો છે. તો એ ડિવાઇસ ક્યાં છે, તો કે 20.12.4.2 આઈપી એડ્રેસ છે, એટલે કે 4 એનો નેટવર્ક છે અને 2 એ 4 નંબરના નેટવર્કમાં 2 નંબરની જે ડિવાઇસ છે એમાં એને ડેટા મોકલવો છે. તો એક સેન્ડર છે અને એક રિસિપન્ટ છે, તો ત્યાં યુનિકાસ્ટિંગ આવે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન ફોર્મ ઓફ ડેટા ટ્રાન્સફર ઓવર ધ નેટવર્ક. આ નેટવર્કમાં 1-to-1 કોમ્યુનિકેશન હોય ત્યારે ઓલવેઝ યુનિકાસ્ટિંગનો જ યુઝ થાય, અને બહુ જ કોમન મેથડ છે આ યુનિકાસ્ટિંગ માટેની. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વન ધીસ વન ઇઝ ધ યુનિકાસ્ટિંગ ફોર્મ. ઓકે, આ એક નેટવર્ક છે આપણે જેમાં જોયું એ 10.1.2.0. ઓકે, સપોઝ કે આ મારું આ છે એ 10.1.2.0. ઓકે, એમાં આ 0 છે, આ 1 છે, આ 2 છે, આ 3 છે અને આ 4 છે. તો આ આખા જે નેટવર્ક છે એ 2 નંબરનું નેટવર્ક છે. એમાં આ 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 અને આ 5. ઓકે, 5 ટોટલ ડિવાઇસ છે, એમાં 0 નંબરની ડિવાઇસ છે એ ટ્રાન્સમિટ કરવા માગે છે. અહીંયા આ જે નેટવર્ક છે એ છે એ 10.12.4.2. આ જે ડિવાઇસ છે એ 4 પોઈન્ટ ડિવાઇસ છે, એમાં આ 0, આ 0, આ 1, આ 2, આ 3 અને આ 4. ઓકે, એટલે આ 0 નંબરની ડિવાઇસ જે છે એને અહીંયા ટ્રાન્સમિટ કરવું છે, તો આ 1-to-1 કોમ્યુનિકેશન થયું. ઓકે, તો એ 1-to-1 યુનિકાસ્ટ એક્ઝામ્પલ થયું. ઓકે, આમાં પછી કોઈ પણ હોઈ શકે, આને આની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવું છે, આને આની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવું છે, આને આની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવું છે, તો એ વસ્તુ પોસિબલ બને. તો ધીસ વન ઇઝ ધ હોલ અબાઉટ યુનિકાસ્ટિંગ. Then there are broadcasting. Next one is broadcasting transfer one to all. Techniques can be classified into 2 types. Broadcasting છે એ one to many. પેલું 1-to-1, broadcasting is 1-to-many. તો broadcasting છે એ 2 ટાઈપના છે, limited broadcasting and direct broadcasting. What is limited broadcasting? That is when you have to send stream of packets to all the devices over the network at that same time, you can choose broadcasting. Okay, એક ડિવાઇસને નેટવર્કના બધા જને એકી સાથે ટ્રાન્સમિટ કરવું છે તો આપણે બ્રોડકાસ્ટિંગનો યુઝ કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇટ વિલ હેપન 255.255.255.255 આ આઈપી એડ્રેસ છે, રાઈટ. તમને ખ્યાલ છે કે આપણે સર્વરનું આઈપી એડ્રેસ આ તમે જ્યારે સર્વરને એક્સેસ કરો છો ત્યારે 19 રિસોર્સિસમાંથી કાંઈ પણ ડેટા તમારે લેવો હોય ત્યારે 196.168.1.254 આવી રીતે તમે સર્વરનું એક્સેસ કરો છો, રાઈટ. તો એ ટોટલ ડિવાઇસ છે. એવી જ રીતે આ આઈપી એડ્રેસ છે, આ સર્વરનું આઈપી એડ્રેસ આપણું અહીંયાનું કોલેજનું છે, અને આ એક્ઝામ્પલ લીધું છે એનું છે. તો એમાં 32 બીટ આઈપી એડ્રેસ છે એ ઓફ આઈપી એડ્રેસ સેટ ટુ 1 કોલ ધ લિમિટેડ બ્રોડકાસ્ટ એડ્રેસ. એટલે કે તમારી પાસે આ જે 255.255.255 એટલે કે 32 બીટના જેટલા બી આઈપી એડ્રેસ સાથે કનેક્ટેડ ડિવાઇસ છે એ બધાને એકી સાથે પાસ કરવું છે. પણ આ 254 છે એ બાકી બધા 25
3 સુધીના ને બધાને 0 to 254 એ આખું ડિવાઇસ છે, એમાં તમને આટલી જ વસ્તુ છે એ, એટલે કે ટોટલ 255 જે છે, 255માંથી એક ટ્રાન્સમીટર છે ને બાકી બધા રિસીવર છે, તો એ 32 બીટની ડિવાઇસ છે ને આટલી જ ડિવાઇસમાં તમે ટ્રાન્સમિટ કરી શકો કોઈ એક નેટવર્કમાં, રાઈટ. તો એ વસ્તુ જે છે એ લિમિટેડ બ્રોડકાસ્ટિંગ થયું. ઓકે, તો એ append 255 all the 32 addresses set to one called as limited broadcast address in the destination address of the datagram packets header, which is reserved for information transfer to all the recipients from a સિંગલ ક્લાયન્ટ ઓવર ધ નેટવર્ક. સિંગલ ક્લાયન્ટ એટલે 255નું આપણું સર્વર જ તમે કન્સિડર કરી લો કે બધાને એકસાથે ટ્રાન્સમિટ કરવું છે, તો સર્વર છે એ 254 નંબરનું છે, બાકીના બધા 0 to 253 સુધીના જે છે બધાને એકી સાથે ટ્રાન્સમિટ કરવું છે, તો ત્યારે એ અને એક સરખો ડેટા બધાને મોકલવાનો છે, તો એ વસ્તુ જે છે એ બ્રોડકાસ્ટિંગ અને લિમિટેડ બ્રોડકાસ્ટિંગ, કારણ કે 254 સુધી જ જશે, બાકી વધારે નહીં જાય, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ લિમિટેડ બ્રોડકાસ્ટિંગ. અહીંયા ફિગર જુઓ કે એમાં આ એક છે અને બાકીના બધાને એકી સાથે છે એ ટ્રાન્સમિટ કરે છે, તો દેટ વિલ બી અ લિમિટેડ બ્રોડકાસ્ટિંગ. ઓકે, દેન direct broadcasting. This is useful when a device in one network want to transfer packet stream to all the device over the other network. એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં પણ મોકલવું છે. લિમિટેડ છે એ એકને એક નેટવર્કમાં જશે, જ્યારે ડાયરેક્ટ નેટવર્ક જે છે એ એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં બાકી બધાને મોકલવું છે, ત્યારે ડાયરેક્ટ બ્રોડકાસ્ટનો યુઝ થશે. ધીસ ઇઝ અચીવ્ડ બાય ટ્રાન્સલેટિંગ ઓલ ધ હોસ્ટ આઈડી પાર્ટ બિટ્સ ઓફ ધ destination address to one, referred to as direct broadcast address in the datagram header for information transfer. જો એક એડ્રેસ જે છે એ ડેસ્ટિનેશન જે બાકીના બધાને છે એ બધાને હોસ્ટ જે છે, જે સર્વર હશે એ જે અધર નેટવર્કમાં અને પોતાના નેટવર્કમાં બધાને એકી સાથે ડેટા સ્ટ્રીમ છે એ મોકલે, તો દેટ બીકમ અ ડાયરેક્ટ બ્રોડકાસ્ટ. This mode is mainly utilized by television networks for video and audio distribution. ડાયરેક્ટ બ્રોડકાસ્ટ છે એ કારણ કે સોની ટીવીનો પ્રોગ્રામ જે છે એ આપણે બધા જ સ્ટેટમાં જોઈએ છીએ, તો એક સ્ટેટનું એક નેટવર્ક હોય તો એવા ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયામાં બધા જ નેટવર્ક ઇન્ડિયામાં પણ ખરું અને ઓલ ઓવર બીજી કન્ટ્રીમાં પણ ઘણા આપણા ચેનલ્સ જે ઇન્ડિયન ચેનલ છે એ જોવા મળે છે, તો એ વસ્તુઓ સોની ચેનલ છે એ ત્યાં પણ જોવા મળે છે, ઝી ટીવી ત્યાં પણ જોવા મળે છે, તો દેટ બીકમ અ ડાયરેક્ટ બ્રોડકાસ્ટિંગ. પોતાના નેટવર્કથી એટલે સોની ટીવી પોતે એક જ છે એનું કમ્યુનિકેશન ચેનલ જે છે એમાંથી બધાને એકી સાથે એક સમયે એક પ્રોગ્રામ બધા જોઈ શકે છે, તો દેટ બીકમ અ ડાયરેક્ટ બ્રોડકાસ્ટિંગ. This one is the direct broadcasting example. આ એક નેટવર્ક છે અને આ બીજું નેટવર્ક છે. ઓકે, આ એક નેટવર્કનું એક સર્વર છે, આ બીજા નેટવર્કના બધા જને એકી સાથે મોકલે છે. ઇફ દે વોન્ટ કે આમાં પણ બધાને મોકલે તો એ વસ્તુ પણ પોસિબલ બને. સપોઝ કે આ જે છે ઇન્ડિયન સ્ટેટ છે, આ ગુજરાતમાંથી મળે છે, રાઈટ, તો આ જે છે એ મહારાષ્ટ્રમાંથી એક બીજું નેટવર્ક હોય, રાઈટ, કે જે રાજસ્થાનમાં હોય તો એ ત્યાં પણ મોકલી શકે છે, right, so that become a direct broadcasting. Okay, so this one is the direct broadcasting. Okay, now next one is the multicasting. In multicasting, one or more senders and one or more recipient. One to one આવી ગયું, one to many આવી ગયું, many to many આવ્યું, તો that is multicasting. Participants in data transfer traffic, એક કરતાં વધારે સેન્ડર છે ને એક કરતાં વધારે રિસિપન્ટ્સ છે. ઇન ધીસ મેથડ ટ્રાફિક રિક્લાઇન બિટવીન ધ બાઉન્ડ્રીઝ ઓફ યુનિકાસ્ટિંગ એન્ડ બ્રોડકાસ્ટિંગ. ઓકે, યુનિકાસ્ટ અને બ્રોડકાસ્ટની બાઉન્ડ્રીથી બહાર જઈ અને એ બધાને કાસ્ટિંગ કરે છે, બધાને સેન્ડ કરે છે ડેટાને. ઓકે, મલ્ટીકાસ્ટ લેટ્સ સર્વર્સ ડાયરેક્ટ સિંગલ કોપીઝ ઓફ ડેટા સ્ટ્રીમ દેટ આર ધેન સિમ્યુલેટેડ એન્ડ રાઉટેડ ટુ હોસ્ટ દેટ રિક્વેસ્ટ ઇટ. ઓકે, એમાં હોસ્ટને જે બીજા નેટવર્કમાંથી એક સેન્ડર છે, બીજું રિસીવર છે, બેથી વધારે સેન્ડર છે, તો જ્યારે એ કોઈ પણ ડેટા સેન્ડ કરે છે ત્યારે એને રિસિપન્ટ પાસેથી પહેલાં ડેટા છે એ રાઉટ કરવું પડશે, ડેટા
ઘણા બધા ડિસ્ટન્સ સુધી જશે. રાઉટિંગનો દેટ મીન રિપીટ કરવું પડશે, કારણ કે એને એકનો એક ડેટા બીજાને પણ મોકલવાનો છે, રાઈટ. અને એને પરમિશન પણ સેન્ડર પાસેથી લેવી પડશે કે પહેલાં, એટલે કે ત્યાં આપણે CSMA CAનો યુઝ કરવું પડશે, કારણ કે ઘણા બધા સેન્ડર ને ઘણા બધા રિસીવર છે, એટલે પરમિશન લઈ કે હું ટ્રાન્સમિટ કરું છું અને એનું સિગ્નલ પાછું કેરી કરે કે હા આઈ એમ રેડી ફોર રિસીવિંગ, ધેન એન્ડ ધેન ધે કેન ટ્રાન્સમિટ. તો એ મેથડ ત્યાં યુઝ કરી, એ ટ્રાન્સમિશન મેથડ યુઝ કરી અને પછી આ કોમ્યુનિકેશન મલ્ટીકાસ્ટિંગ છે એ પોસિબલ બનશે. ઓકે, IP મલ્ટીકાસ્ટ રિક્વાયર્ડ સપોર્ટ ઓફ મોર અધર પ્રોટોકોલ લાઇક IGMP મલ્ટીકાસ્ટ રાઉટિંગ ફોર ઇટ્સ વર્કિંગ. એમાં તમારે પ્રોટોકોલ પણ ઘણા બધા સેટ કરવા પડશે, કારણ કે ઘણા બધા સેન્ડર છે. જો એકસાથે બધા સેન્ડરને રિસિપન્ટ્સ હશે તો કયું સેન્ડર કોને રિસીવ કરવાનું છે એ પ્રોપર મળે નહીં, એટલે એના માટે પ્રોટોકોલ છે એ ડિફાઇન કરવા પડે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ મલ્ટીકાસ્ટિંગ. So here the all three casting term communication method are done. Okay, one-to-one communication, one-to-many communications, and many-to-many communication. That is the all communication method. Unicasting, one-to-one, broadcasting, one-to-many, and multicasting, many-to-many transmission. That is communication method. Okay, so thank you very much. In next session I will continue with next topic. Till that, thank you and bye bye.